सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खबरां दा प्राइम टाइम। अज प्राइम टाइम दे विच असीं जिक्र करना है किसानां दे अंदोलन दा ते इस सब दे विचाले चलदियां मीटिंगां दा। दिल्ली दे विच मोर्चा जारी है ते 8वां दिन है कि 8वें दिन हो रही गलबात किसे हल दे वल पहुंचेगी। शुरुआत अज असीं करन जा रहे हैं इस प्रोग्राम दी 4 तस्वीरां दे नाल। अज चौथे दौर दी गलबात जारी है। पिछली 3 बेनतीजा रहियां सी गलबात। राउंड चौथा मुलाकात दा गलबात दा, पर हुण तक नतीजा निकलिया कुछ नहीं। सकारात्मक गल्लां बातां दा जिक्र जरूर किया गया है, पर यह तस्वीरां दस्सण दे लई काफी ने। असीं 4 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां। पहली मीटिंग हुई 14 अक्तूबर नूं। खेतीबाड़ी सकत्तर आके गलबात करदे ने, पर किसानां ने कहा कि नहीं, मंत्री लैके आओ, असीं उहनां नाल गलबात करांगे। तां तुहानूं दस दईए कि उस समय बाइकआउट कर दिता गया सी किसानां दे वल्लों 14 अक्तूबर दी मीटिंग दा। फिर 13 नवंबर को दोबारा दिवाली तो एक दिन पहला मीटिंग सद्दी जाती है। 5-6 घंटे मुलाकात रही। सकारात्मक गलबात है, वधिया गलबात हुई है, सारियां गल्लां हुईयां, पर नतीजा सिफर, यानी कि मीटिंग बेसिटा। उस तो बाद 1 दिसंबर को, क्योंकि दिल्ली किसान पहुंच के दिल्ली नूं घेरा उन्होंने पा लिया, टिकरी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर सील कर दिते ते उस तो बाद केंद्र की सरकार ने किसानों को सद भी लिया कि आओ गलबात करिए। 1 दिसंबर को भी गलबात हुई, तकरीबन 3 घंटे तक सकारात्मक उसका भी जिक्र होया, पर नतीजा मुड़ तो सिफर। तो 3 मीटिंगां 3 राउंड हुण तक हो चुके ने। वक-वक दिन तो हुण तक तो नतीजा कुछ नहीं निकलिया, बेसिट्टा रहियां ने। तो चौथी मीटिंग अज जारी है तो उसके उत्ते क्वेश्चन मार्क है कि अज होएगा कि अज उम्मीद करिए कि अज कोई सिट्टा निकलेगा, कि अज गलबात इस तरीके दे नाल हो रही होगी जो हल दे वल वधेगी। तो साडी नज़र इस दे उत्ते जरूर है। तुहानूं दस दईए कि चौथे राउंड की मुलाकात है। ये चौथी बारी किसान पहुंचे हुए ने। केंद्र के नुमाइंदियां नाल गलबात करन दी पहली बार तो खेतीबाड़ी सकत्तर ही पहुंचे सी, जो किसानों नागवार गुजरिया। वो आगे उठो कि असीं नहीं तुहाडे नाल गलबात करनी, मंत्री बुलाओ फिर गलबात करांगे। दूजी मीटिंग दे विच मंत्री पहुंचे, तीजी मीटिंग दे विच मंत्री, ते चौथी मीटिंग अज हो रही है, उत्थे भी मंत्री पहुंचे हुए ने। तो लगातार असीं तुहानूं अपडेट दे रहे हैं। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते नॉन स्टॉप कवरेज हुण जारी रहेगी किसानां दे अंदोलन दी। गाजीपुर, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, विज्ञान भवन, हर एक अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश करांगे। सरकार ते किसानां दे विचाले गलबात इस समय जारी है। तो मीटिंग का असीं जिक्र करिए तो सरकार ते किसानां दे विचाले गलबात जारी है। विज्ञान भवन दिल्ली दे विच मुलाकात हो रही है। करीब 6 घंटियां तो किसान केंद्र के मंत्रियों के नाल गलबात कर रहे हैं। सरकार किसानां अगे अपना पक्ष रख रही है। अंदोलन तो पीछे हटण नूं जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने वो तैयार नहीं ने। खेती कानून रद्द करन दी मंग दे उत्ते किसान अड़े हुए ने। वड्डी खबर इस समय दी, इस दे नाल ही शुरुआत। 6 घंटे हो चुके हैं, किसानां दी मुलाकात जारी है, मीटिंग जारी है केंद्र के मंत्रियों के नाल। ते इस मीटिंग दे विच जो उम्मीद लगाई जा रही है कि अज गलबात कोई सिरे चढ़ेगी, उम्मीद की जा रही है कि सार्थक गलबात अगे वध रही होगी। थोड़ा जिहा होर इंतजार उम्मीद की जा रही है कि जल्दी मीटिंग किसी भी वेले खत्म हो सकती है। तो जिवें कुछ होर अपडेट आंदा असीं तुहानूं पहुंचावांगे इस समय, क्योंकि साडे कोल जानकारी पहुंच रही है कि अगले किसी भी समय, आने वाले किसी भी समय ये मीटिंग खत्म हो सकती है तो किसान बाहर आ सकते ने। पूरे दिन का भी अपडेट लवांगे 6 घंटिया की कुछ होया, क्योंकि किसानां ने प्रोटेस्ट का एक होर तरीका लभ्या। एक होर तरीका भी है प्रोटेस्ट का ही तरीका है कि असीं केंद्र का खाना नहीं खाना, असीं लंगर नाल लैके आए, असीं ओह खावांगे। केंद्र की असीं चाह नहीं पीनी, असीं अपना लंगर नाल लैके आए हैं, ओही चाह पीवांगे। तो ये सारियां चीज़ां हुंदियां नजर आईयां ने। 6 घंटे मीटिंग हो चले ने। पूरा दिन की कुछ रहा वो तुहाडे तक पहुंचावांगे। सीधा लैके चलदे हां तुहानूं विज्ञान भवन। मेरे सहयोगी रोहित बंसल साडे नाल ने। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल इस समय अपडेट मीटिंग नूं लैके? रोहित जी फिलहाल हाले तक मीटिंग अजे जारी है। मीटिंग का दूसरे राउंड की मीटिंग सी, दूसरे तो तीसरे राउंड के विच मीटिंग एंटर हो चुकी है। पहला राउंड के विच सब तो पहला चाह के लिए एक ब्रेक रखी गई, उस तो बाद खाना खाधा गया और दूजे राउंड के विच भी गलबात पूरी हो चुकी है। हुण तीजे राउंड के विच मीटिंग पहुंच चुकी है। खास गल देखने वाली ये है कि किसानों ने एक गल बिल्कुल साफ करती है कि असी पिछे हटन वाले नहीं है। जिहड़ी तुसीं गल कर रहे सी कि असी सोध कर दिंदे आ, सोध करके इस मसले का हल कढ़िया जा सकता है, पर दूजे पासे किसानों ने सोध की जिहड़ी
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो इस ਵੇਲੇ जो जानकारी मिल रही है कि ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਜਿੱਠੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਮੀਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਲੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਹਿਤ, ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਸੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਹਿਤ ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੇਜ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਾਮਨ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। 9 ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਪੰਕਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਲੈਸ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਹੋਣ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਹਿਤ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 15-15 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, 6-6.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਮੇਸ਼ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਵੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ फिर चालू हो गई है, पर लेकिन कोई पुख्ता हल लगता नहीं है, बेसिट्टा रहने वाली है। ये जितने भी कानून बनाए हुए हैं, लॉ बनाए हुए हैं, ये सभी के सभी तो कारपोरेट घरानों के फेवर में बनाए हुए हैं। तो हम तो उनको बोल रहे हैं हमें एक लाइन ही दिखा दो, कोई एक ही लाइन, एक अक्षर ही दिखा दो। 25-26 पेज का जे आपने लॉ बनाया हुआ है, एक लाइन दिखा दो हमारे फेवर में लिखी हुई। ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇ? ਆਸ ਰੱਖਦੇ हैं जी, आस रखते हैं। जीवे आशा मरे निराशा, हमारे गुरु साहब ने भी ये बोला है। आस रखते हैं ये कोई ना कोई हल निकालेंगे। जो हमारे आगू हैं वो, हमें उन पे पूरा भरोसा है, वो हमारे हकों के लिए
जो हमारे हकों पे डाका नहीं पड़ने देंगे। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਜੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਬਦ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ कारपोरेट घरानियां ने, अबानियां डानियां ने मोटी फंडिंग करके ये सरकार बनाई है। ये उनको फ़ायदा देने के लिए ये कानून बनाए हुए हैं। लगता नहीं है ये सरकार कोई भी मतलब कि कोई ऐसे मानने वाली है, पर लेकिन किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। आपने देखा होगा अभी भी हमारी जो इंडिया लेवल की स्टेज है अभी भी चल रही है, पर ये पूरे लाखों किसान हमारी और भी ट्रैक्टर ट्रालियां हज़ारों की गिनती में और किसान आ रहे हैं। पूरे इधर को वहीरें कती हुई हैं और दिल्ली की चारों ओर से घेराबंदी की हुई है। बट एक गल जिते है कि जुकर होना भी चाहिए कि गल तो ही गल निकलेगी। की लगता है कि गल चलती रहनी चाहिए, मसला सरकार लेवल किसाना लेवल ते नहीं जी। सारे गल जी चला रहे हैं साढ़े वास्ते लारे लाते नहीं जी। इन्हों का कोई अंदोलन फेल हो जी, इन्हों पता सारा कुछ, किसान पिछे हटते नहीं जी। साडा ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, शरारती अनसरों ਨੂੰ ਛੱਡ के और भी जो अपने तरीके ये पहले भी इन्होंने जितने भी आंदोलन चले, जैसे जाट इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, इन्होंने गलत अनसरों को बीच में बाढ़ के और एजेंसियों को गलत कार्य करवाए और उनके आंदोलन को फेल किया। पर हमारे जो पूरे पंजाब से और पूरे भारत भर से आए हुए किसान हैं, हम बार बार वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। हम इनकी ये शैतानी चालें अब चलने नहीं देंगे। हम अपने हकों के लिए आए हैं, अपने हक लेके जाएंगे और ये कानून ये रद्द करवा के जाएंगे। हम इस कानून का सिरे से विरोध करते हैं और इस कानून को रद्द करते हैं। धन्यवाद। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ कहता कि ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ MSP ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਧਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜੀ। ठीक है उमेश साडे नाल बने रहो, मैं तुहाडे कोल वापस आउणा है। सीधा रुख करदे हां पंकज कपाही दा। पंकज भी साडे नाल जुड़ चुके ने विज्ञान भवन तो इस समय पंकज कपाही साडे नाल लाइव जुड़ रहे ने। पंकज की कुछ तुहाडे कोल इस समय अपडेट है इस मीटिंग नूं लैके? गौरव 3 अपडेट निकल के सामने आ रही हैं कि एक तो मीटिंग में अजे अद्धा पौना घंटा होर लगेगा, अद्धा पौना घंटा होर मीटिंग जी चल सकती है। किसान लेकिन निराश नज़र आ रहे हैं। किसान जोड़े ने संतुष्ट नहीं ने, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार का जो रवैया रहा उसनूं लैके किसान संतुष्ट नहीं ने। दूसरी अहम जानकारी ये मिल रही है कि किसानां वल्लों मीटिंग दे विच कहा गया, किसानां वल्लों मीटिंग दे विच कहा गया है कि सानू चैक पोस्ट से रोकया जाता है, साडे नाल उस तरीके का वतीरा नहीं किया जाता जो जथेबंदियां दे आगूआं नाल किया जाना है। सानू ये जिहड़ा बुरा लगता है कि इस तरीके नाल चैक पोस्ट से जो दिल्ली पुलिस रोकती है, तो इस मुतलक पीयूष गोयल ने कहा कि अगली बार तुहानू पुलिस खुद स्कोर्ट करके लियाएगी, तुहानू इस तरीके नाल नहीं रोकया जाएगा। यानी कि एक होर बैठक होने दे संकेत दिते जा रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग दे विच किसान संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। एक तो गौरव मीटिंग चल रही है, मीटिंग दे विच लास्ट राउंड की मीटिंग इस वेले चल रही है। उस वेले 2 ट्वीट केंद्र सरकार दे 2 ट्वीट निकल के सामने आए ने जो केंद्र सरकार दे सब तो अहम मंत्री ने, कानून मंत्री ने, उन्होंने मैं ट्वीट तुहानू पढ़ा देना। एक ट्वीट देखो, उन्होंने जिक्र किया इस समय वड्डी खबर है जिहड़ी ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। किसान आगुआं नूं पुलिस की गड्डी एस्कॉर्ट करेगी, विज्ञान भवन तक लैके आया करेगी पुलिस की गड्डी। किसानों ने मीटिंग दे विच इह मसला रखिया सी, कहा सी कि सानू हर चेक पोस्ट ते रोक लैंदे ने। रेल मंत्री ने एस्कॉर्ट गड्डी का भरोसा दिता। एस्कॉर्ट गड्डी का मतलब की है, बहुत सारे लोग बखूबी जानते होणगे। एस्कॉर्ट गड्डी का मतलब बहुत सीधा जिहा हुंदा है कि जदों कोई तुसीं काफिला देखदे हो, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਏਗੀ ਬੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ
ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ठीक है पंकज, मैं तुहाडे कोल आना वापस है। इस समय कुछ और तस्वीर आ रही हैं, उसका रुख करांगे। मैं पंकज का रुख करांगा, इस समय जो बड़ी खबर है उसका रुख कर लेने एक बारी ते कुछ तस्वीरें स्टेशन है पंजाब में और जहाँ और कोई, तो मान को इसीलिए वहाँ खड़ा नहीं होने दिया, उसको भगा दिया कि चलो आप ड्यूल जो फेस वाले हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करते। थर्ड बात जो मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जो बहुत पीसफुल एजिटेशन रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस एजिटेशन को बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया। पंजाब के लोगों ने और पंजाब के किसानों ने, जो पंजाब से वो इतनी दूर पूरे गांधीयन वे था जो हम देखते हैं, पंजाब हिंदुस्तान की आज़ादी ली तो लॉन्ग मार्च पर गांधी जी निकले थे, जिसको डंडी यात्रा भी कहते हैं। तो ये किसान पंजाब से चलकर और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, चलकर वहाँ पहुँच के दिल्ली में, अगर दिल्ली में कोई गड़बड़ होती है वो पंजाब के किसान नहीं करेंगे, वो केजरीवाल करवाएगा। तो ये बड़ी बहुत सेंसिटिव बात है कि जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने आज तक किसी को रोका नहीं, किसी को कोई बात नहीं कही। अगर वहाँ कोई बात होती है तो वो डायरेक्टली केजरीवाल उसके जिम्मेवार होंगे। दूसरी बात इन्होंने जो किया कि वहाँ लोगों को जो इतनी देर से वहाँ बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं उनके पीछे भाजपा बोल रही है और इनका जो ये एज ए बी टीम केजरीवाल काम कर रहे हैं। सर अगर बात करें ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਪਰ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪੰਕਜ, ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ सख्ती भी नज़र आ रही है, सख्ती इस करके भी नज़र आ रही है कि लगता है कि अगर किसी किसान दी कार है, किसान दी कोई गड्डी है तो उसनूं रोकिया जाता है, पूरी पुछगिछ की जाती है, टाइम भी उत्थे 10 ਤੋਂ 15 मिनट लगते हैं, पूरी पुछगिछ होने तो बाद ही अगे जान दिता जाता है। इस करके सवाल जिहड़ा वो खड़ा होया सी, क्योंकि ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਸਕੋਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ। 2 ਟਵੀਟ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 28 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ, 28 ਮਿੰਟ ਟਵੀਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਿਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, यानी कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिता है। सरकार का रुख यही है कि कानून वापस नहीं होंगे। इसे करके इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं, इसे तरीके बयान भी कई सारे मंत्रियों के पिछले दिनों च असीं देखे ने। अज की मीटिंग च किसान इस गल ते अड़े हुए ने कि कानून वापस लिते जान, इस तो इलावा कोई मंजूर नहीं है। इसे करके लंबी बैठक चली है, 12 बजे तो मीटिंग चल रही है। और दूजे पासे केंद्र सरकार अपने तर्क दे रहे हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा हो रही है। लेकिन हुण किसानों ने साफ कर दिता है कि मीटिंग चाहे अज 1 घंटा होर कर लो, 2 घंटे होर कर लो, चाहे मंत्री साहब जिन्हें अपने तर्क देने वो तर्क दे दो, असी ना तुहाडा चाह पानी पी पियांगे, ना लंगर खावांगे और असी अपना राशन पानी लैके आए हुए हैं। तो नाल ही नाले भी जिक्र करता है कि अज ही दसो कि तुसी कानून वापस लैने ने या नहीं वापस लैने। अगर नहीं लैने तो साडा अंदोलन इस तरीके नाल जारी रहेगा। किसानों ने तो इत्थों तक चेतावनी दी है कि हुण गलबात दोबारा नहीं की जाएगी। तो इस वेले बैठक चल रही है और जानकारी मिल रही है कि अगला अद्धा घंटा होर बैठक जिहड़ी है गौरव चल सकती है। तो इस समय वड्डी अपडेट असीं तुहानूं दे रहे हैं कि अगला अद्धा घंटा होर मीटिंग चल सकती है। इस मुलाकात नूं अद्धा घंटा होर अगे जिहड़ा जारी रखा जा सकता है। जिस तरीके नाल पंकज कपाही भी सानू जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस समय तकरीबन 6.5 घंटे हो चले ने। 12 बजे दे मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं आपस दे विच किसान ते केंद्र दे नुमाइंदे, ते हुण 6:30 तो अगे दा समा हो चलिया है। ये उम्मीद की जा रही है कि 7 बजे तक ये मीटिंग जारी रह सकती है। ते 7 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग खत्म हो जाएगी ते उस तो बाद गलबात की हुंदी है या की हुई है वो सब दे सामने होएगा। पर पंकज ने जिहड़ा जानकारी दी है कि हुण तक दी मीटिंग दे जो रुझान या कहिए कि जो इस समय किसानां दे बयान सामने आ रहे हैं, अंदरों जिहड़े उन्हां दे वल्लों जानकारी दी जा रही है वो ज्यादा संतुष्ट नहीं ने, निराश ने, बल्कि उन्होंने नहीं लग रहा कि एक गलबात जिहड़ी है सिरे लगन वाले पासे वध रही है। असी रुक कर लेने हैं रोहित बंसल दा। रोहित भी साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। रोहित विज्ञान भवन तो ही साडे नाल ने। रोहित की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, क्योंकि मैं पहला जिक्र किया सी कि इत्थे जानकारी ये पहुंची है कि मीटिंग नूं 15-15 20 मिनट अगे अगे खिसकाया जा रहा है, अगे वधाया जा रहा है ते जिहड़ी बहस भी हुंदी होई अंदर नजर आई है किसानां अते केंद्र दे नुमाइंदियां दे विचाले। इस तरह की तुहाडे कोल कोई इन्फॉर्मेशन होवे की कुछ अपडेट है रोहित? जी 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 बिल्कुल गौरव, इस वक्त जी अंदर की तस्वीर आ फिलहाल हुण तो 10 मिनट पहले ही साडी किसान आगूआं नाल गलबात हुई सी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हुण ही एक चाह का ब्रेक होया सी, चाह के ब्रेक तो बाद मीटिंग दोबारा शुरू होने जा रही है। सो लग रहा है कि ये मीटिंग हाले खत्म होने वाली नहीं, करीब 1-1.5 घंटा होर इस मीटिंग नूं खत्म होने लई लग सकता। और अगली गल उन्होंने कहा सी कि केंद्र ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਪੇਜ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ रोहित थोड़ा जिहा हलचल दिखा दो पिछे किस तरीके दी इस समय विज्ञान भवन दे विच किहो जिहे सुरक्षा दे इंतजाम किए गए ने, कितनी बड़ी गिनती दे विच की कोई किसान बाहर भी मौजूद ने या सारे अंदर ही चले जाते हैं, इस बारे भी जानकारी दे दो।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 6:15 ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਕਜ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹਲਚਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਲਚਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। गौरव बिल्कुल विज्ञान भवन की तस्वीरें दिखाई वो एक अलग तस्वीर है। ये जी तस्वीर दिखाने में जा रहा है, ये भी एक अलग तस्वीर है, रूटीन की तस्वीर है लेकिन वक्री है। लंगर पकना शुरू हो गया है क्योंकि आगू गए हुए ने, गलबात करन गए हुए ने। लंगर की तैयारी तुसीं देख सकते हो इत्थे न्यूज़ 18 के कैमरे ते हर एक तस्वीर असीं इस एजीटेशन की दिखाई है। ये भी तस्वीर का एक पहलू है, काफ़ी कुछ कहता है। सड़क ते लंगर, गुरु घर का लंगर है, इनू हर कोई इत्थे भावें प्रदर्शनकारी है या नॉर्मल देखण भी आ रहे हैं एजीटेशन, इत्थे कोई भुखा नहीं जा सकता। और तुसीं देख रहे हो सब्जी अज किहड़ी बनाई है भाजी? जी गोभी है जी, गोभी गाजर। अच्छा गोभी गाजर, हाँ जी। ये ड्यूटी तुसीं अलग-अलग वंडी हुई अपनी कि अज मैं बनानी है किसी की? ये बासी भाई इकट्ठे ही है सारे। अच्छा हाँ जी ठीक है। कित्थों भाजी आए हो तुसीं? भाई ਆਪਾਂ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा रौणी हाँ जी। ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। हाँ जी देखो जी ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ जी बिल्कुल, जो तस्वीरें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਸੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਆਉਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ। 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਜੀ, 6-7 6.5 ਘੰਟੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਦੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਠੰਡ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਘਰੇਲੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਓ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਕੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕੂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦ ਠੰਡ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, 2 ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਨਫਰਮ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਨਫਰਮ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਨਫਰਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਰੋਹਿਤ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਰੋਹਿਤ। ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੂਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੋਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ, ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇहद ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੋਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋ। ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਹੋ ਗਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਸ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਆਸ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਦੇ ਅੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ